Morning. Good morning, Good ma'am. morning. Good morning, Miss. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Morning. കുറച്ച് നേരം കൂടി വരട്ടെ കേട്ടോ. 46 പ്രേയർക്ക് പ്രിപ്പയർ ആണോ? Yes, ma'am. പ്രേയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. Okay, ma'am. Bless us, Lord, throughout this day, while at school, at home, at play. Help us to love and not to hate. Bless our country, our people, our state. Dear God, please keep me happy today. Help me to be bright, cheerful, and gay. Help me to do things you want me to be to others kind and good. My parents, teachers, and friends to bless and keep us all in happiness and
keep us all in happiness, and keep us all in happiness. Thank you, ma'am. Okay. Thought of the day ആരാണ് പറയുന്നത്? ഞാനാണ് മാം. പേര് പറയും. അനിറ്റ. Good morning, ma'am, and good morning, all of you. Today's thought is man needs his difficulties because they are necessary to enjoy success, said Dr. APJ Abdul Kalam. I repeat my thought. Today's thought is man needs his difficulties because they are necessary to enjoy success. വിജയം യഥാർത്ഥമായി ആഘോഷിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് അവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആവശ്യമാണ്. താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. Okay. Very good. Very good morning to all. Good morning, ma'am. Morning. PDF കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. Yes, ma'am. Okay. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചോ? ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാം. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. അക്ഷിത, ദീപു, അക്ഷിത, അക്ഷിത, ദീപു. ഓക്കെ, വായിച്ചു. Good morning. Oh, എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് കണ്ടെത്തി കൊണ്ടുവരാനല്ലേ? Ade, ma'am. growth. Growth is an increase in size. Growth takes place when cells within a living thing increase in size and number. Throughout its life, a living thing continues to grow in different ways. ആരുടെയായിരുന്നു ഡെഫിനിഷൻ? പേര് എഴുതിയിട്ടില്ലേ ആരാണെന്ന്? എല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ. സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ പേരും പറയണം കേട്ടോ, ആരാണത് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? ഞാൻ പറയാം മിസ്. ഞാൻ പറയാം. ഐശ്വര്യ കെ എം. According to J.E. Anderson, development is concerned with growth as well as those changes in behavior which results from environmental situations. വരണുള്ളോ? According to Libet, Pauls, and Marmar, development refers to a process of change in growth and capability over time as function of both maturation and interaction with the environment. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോ. Development is the process of resolving psychological, social crisis which enables the individual to develop a sense of
ഐഡന്റിറ്റി, ഇന്റിമസി ആൻഡ് ജനറേറ്റിവിറ്റി. എറിക് എറിക്സൺ വ്യക്തിത്വബോധം, അടുപ്പം, ജനറേറ്റിവിറ്റി എന്നിവ വികസിപ്പിക്കാൻ വ്യക്തിയെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത് മാനസിക സാമൂഹിക പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വികസനം. ഈ എറിക് എറിക്സൺ ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിന്റെ പിതാവായിരുന്ന എറിക് ബേണിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു എറിക് എറിക്സൺ. എറിക് എറിക്സൺ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചതു മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജ് വിശദീകരിച്ച ആളാണ് എറിക് എറിക്സൺ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. അടുത്തത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ശശികല. വായിക്കും. Growth is a movement towards self-actualization, towards becoming the best that one can be, towards realizing one's full potential. Maslow. Okay. Abraham Maslow. Okay, very good. Morana. Growth is the process of resolving psychological crisis which enables the individual to develop a sense of identity, intimacy, and generativity. Erikson. Okay. Yes. Yes, എല്ലാവരും that- എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ആ, കഴിഞ്ഞോ? മതി. ഞാൻ പറയാം. ഡെവലപ്മെന്റ് വായിക്കണോ? വേണ്ട. അടുത്ത ആൾ വായിച്ചേ. ഓക്കെ. Growth always progresses in a pattern through predictable stages or sequences. Arnold Gussel. According to Arnold Gussel, development is cyclical and children go through 6 stages as they acquire new abilities. These stages are smooth, breakup, sorting out, invading, expansion, and fitting together. Second one, John Dewey defines growth as the enhancement of living experience through the exercise of critical thought and reflective action. John Dewey. PDF കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങള്? ഇല്ല മിസ്. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. മാം കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ ടെസ്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ആണോ? ആണ്. ടെക്സ്റ്റ് വാങ്ങിക്കണോണ്ടല്ലോ അവിടെ നിർബന്ധമായിട്ട്. ടെസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാം, കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഡിലേ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. യെസ്, നമ്മള് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതില് ഡെഫിനീഷൻസ് പഠിച്ചു, എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, ആ ബോക്സ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല മിസ്. PDF കാണാൻ പറ്റുന്ന ആർക്കാണോ? കാണുന്നില്ല മാം. കാണുന്നില്ല മാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ കാണിക്കട്ടോ. കാണുന്നില്ല മാം. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ.
ഇപ്പൊ കാണാമോ? യെസ് മാം. യെസ് മാം. Yes, ma'am. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഗ്രോത്ത് എന്താ നോക്കാം. It refers to changes in the specific aspects of body or behavior of the individual. Development. It refers to overall changes that result in improved functioning of individual. എന്താണ് ഇവിടെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? Okay, it refers to changes in the specific aspects of body or behavior of the individual. അല്ലെ, എന്താണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പെരുമാറ്റത്തിലെയും മാറ്റങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഗ്രോത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലെയും പെരുമാറ്റത്തിലെയും മാറ്റങ്ങളെയാണ് ഗ്രോത്ത് അഥവാ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്, വളർച്ച എന്ന രീതിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഓവറോൾ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. വ്യക്തിയുടെ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിന് കാരണമാകുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളെയും, അതായത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് ബിഹേവിയറൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഫിസിക്കലി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും, ഓൾ ചേഞ്ചസ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യക്തിയുടെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളെയുമാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലെയും പെരുമാറ്റത്തിലെയും മാറ്റങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതാണ് വളർച്ച. Then development എന്താണ്? Overall changes that result in improved functioning of individual. ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ബിഹേവിയർ, പേഴ്സണാലിറ്റി, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോ ദിനം പ്രതി അയാൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഡെവലപ്മെന്റ് അഥവാ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ? ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് മനസ്സിലായോ? എന്തോ ടേം ടെക്സ്റ്റിൽ അല്ലേ? It refers to changes in the ഇത് പറയാനിരുന്ന നമ്മള് പോർഷൻ തീരുമില്ലല്ലോ, നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഗ്രോത്ത് എന്താണ്, ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ. വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലെയും പെരുമാറ്റത്തിലെയും മാറ്റങ്ങളെയാണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. മാം, ഗ്രോത്ത് ശരീരത്തിലെ മാറ്റവും ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രവർത്തനത്തിലെ മാറ്റവും അല്ലേ? അതെ അതെ, പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മാറ്റം, അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. Second point, it refers to changes in the quantitative aspects. ഗ്രോത്ത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇത് നമുക്ക് അളക്കുവാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരാളുടെ വെയിറ്റ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അളക്കാനായിട്ട്, ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ്. അത് ക്വാളിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ഒരാളിലെ ഗുണപരമായിട്ടുള്ള വശങ്ങളെയാണ് അല്ലെ, ഗുണപരമായിട്ടുള്ള വശങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങളെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ്, നമുക്കത് അളക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെ? ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാളിറ്റിയാണ്, ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി, അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റിനെയാണ് നമ്മള്, അതൊരിക്കലും നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഒരാള് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നാളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഏത് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമുക്ക് അളന്നു നോക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. ആളുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനാൽ തന്നെ എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ്, ക്വാളിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് നമ്മള് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. അത് പക്ഷെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ,
ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Third point, it does not continue throughout life. Growth എന്താണ്? It does not continue throughout life. It stops when maturity is attained. Growth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is not continue throughout life. Throughout life അല്ലേ, ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകില്ല അല്ലെ. അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു എവിടെ വെച്ച്? മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു, പക്വത പ്രാപിക്കുന്ന സമയത്ത് വളർച്ച നിലയ്ക്കുന്നു അല്ലെ. വ്യക്തി പക്വത പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് നിലയ്ക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തി പക്വത പ്രാപിക്കുന്നു, മെച്ചേർഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു? ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല, കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് അല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് വ്യക്തിക്ക് പക്വത ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പിന്നെ ഇവിടെ മെച്യൂരിറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവില്ല, അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു. ഇനി ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? It is an unceasing process. It does not end when the maturity is attained. It is an unceasing process. Unceasing എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിലയ്ക്കാത്ത ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അല്ലെ, കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ്. അൺസീസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നിലയ്ക്കാത്ത. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. അൺസീസിംഗ് പ്രോസസ് മീൻ നിലയ്ക്കാത്ത ഒരു പ്രക്രിയ. നിലയ്ക്കാത്ത പ്രക്രിയയാണ് എന്താ? വികസനം. അതൊരിക്കലും നിലയ്ക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള സമയം വരെ എന്താണ്? ഡെവലപ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, നിലയ്ക്കാതെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതൊരു അൺസീസിംഗ് പ്രോസസ് ആണ്. It does not end when the maturity is attained. എന്താണ്? ആ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്താൽ, പക്വത പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ്? പക്വത പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആവില്ല. ഡെവലപ്മെന്റ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവില്ല അല്ലെ. ഓക്കെ, does not end when the maturity is attained. അതായത് വികാസം ജനനം മുതൽ മരണം വരെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അൺസീസിംഗ് പ്രോസസ്. ടെക്സ്റ്റ് കയ്യിലുള്ളവര് അൺസീസിംഗ് പ്രോസസ് എന്നുള്ളതാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, യെസ്. ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, ഈ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് കേറിയവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഇല്ല മിസ്സേ, ഞാൻ 2 ദിവസമായിട്ടുള്ള കേറിയിട്ട്. പിന്നെന്ന് പറയണത് ഞാന് 93 SSLC കഴിഞ്ഞതാ. ഇപ്പൊ ഈ മോണ്ടിസോറിയുടേത് ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ സ്കൂളിലാണ്, അപ്പൊ മോൻ ഗൾഫിന് പോകണം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു നഴ്സറിയില് കേറി പറ്റാവുന്ന ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കേറിയതാ. പക്ഷെ എനിക്കിത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സിനി, ഇതില് ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളവരുണ്ട്. 15-16 വർഷമൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം, എനിക്ക് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ്. അവർക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളും കൂടിയാണ് സിനി കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ടച്ച് വിട്ടിട്ട് കുറെ കാലായല്ലോ, അപ്പൊ എനിക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനും കുറെ അങ്ങോട്ട് പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കിയിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? മലയാളം ഞാനിവിടെ എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാരാടോ ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് തൃശ്ശൂർ? അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതെന്താ? അത് മോന്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. വെരി ഗുഡ്. യെസ്. Fourth point എന്താണ്? It is narrow in its meaning and only one of the features of development process. It is narrow. എന്താണ് narrow എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഇടുങ്ങിയത്. Only one of the features of development process. എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്താണ്? നമ്മള് ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മളൊരു ചെറിയ കാര്യത്തിലാണ് വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ചെറിയ കാര്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമേ നമ്മൾ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ
ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണമായ വികസനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ത് ഗ്രോത്ത് അല്ലെ. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് അല്ലെ. അതായത് പൂർണ്ണമായ വികാസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ശാരീരികമായ വളർച്ച. ഒരു വ്യക്തി വികസിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടില്ല, അതൊരു ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സമയം വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. ഒരു പക്വത ആർജിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അതൊരു നാരോ മീനിങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ്, അത് ഒരാളുടെ പൂർണ്ണമായ ശരീര വളർച്ചയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ത് വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഭാഗത്തിന് മാത്രം, ഒരു ചെറിയ ഭാഗം, ഇത് നാരോ ഇടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന് മാത്രമാണ് വളർച്ച എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈഡർ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, വൈഡർ ആണ്. അത് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്, ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇമോഷണൽ, സോഷ്യൽ, പിന്നെന്താണ് മെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും അതിൽ പെടും അല്ലെ. അതിങ്ങനെ വൈഡർ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. കോംപ്രഹെൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വളരെ സമഗ്രമായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ, സമ്പൂർണവും സമഗ്രമായിട്ടായിരിക്കും എന്ന വികാസം ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ദിനം പ്രതി വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനോ മെന്റൽ എന്താണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണോ ചിന്തകളോ ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് നാളെ അല്ലെ. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു, പല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ, പല സ്ഥലങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പല രീതിയിൽ പല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓരോ ദിവസവും എന്താണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണോ ട്യൂസ്ഡേ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാത്തിനും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളുടെ ദിനം പ്രതിയുള്ള ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിലും എല്ലാ ഓരോ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോലും എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് എന്താ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ വൈഡർ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, വൈഡർ ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ടേം ആണ് എന്ത്. കോംപ്രഹെൻസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, കോംപ്രഹെൻസീവിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് എന്ത് വികസനം. ഓക്കെ, ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതായത് നമ്മളൊരു ചെറിയ കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണമായ വികസനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ത് ശാരീരിക വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യ് ഒരു സമയം വരെ വലുതായി ഒരു പ്രായത്തിപ്പോ നമുക്ക് മെച്ചൂർഡ് സമയത്ത് ആ വളർച്ച നിന്നു അല്ല. അപ്പൊ കയ്യിലെ ഒരു ഭാഗം, അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു മാറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് 4th പോയിന്റ്. ദെൻ 5th പോയിന്റ് എന്താണ്, ഗ്രോത്ത് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബ്രിങ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഗ്രോത്ത് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബ്രിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ്, ശാരീരികമായ വളർച്ച എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. വളർച്ച ഉണ്ടായാൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. എന്താണ്, ശാരീരികമായ വളർച്ച ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ശാരീരിക വളർച്ച എന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വികസനം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ ശരീരം വളരുന്നുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ആളിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ശാരീരികമായിട്ട് എന്താണ് ശാരീരിക വളർച്ച ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാമെന്നല്ലേ. ഉണ്ടാവുകയോ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താണ് മേ ഓർ നോട്ട് ബ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് പോസിബിൾ വിത്തൗട്ട് ഗ്രോത്ത്. ഗ്രോത്ത് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഗ്രോത്ത് ഇല്ലാതെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, പോസിബിൾ ആണ്. ഗ്രോത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? ശരിയാണോ? അതെ, ശരിയാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ?
ഗ്രോത്ത് ഇല്ലെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും. വളർച്ചയില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുമോ? ശാരീരിക വളർച്ച ഇല്ലെങ്കിലും ബുദ്ധിവികാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ. യെസ്. പക്രു ഇല്ലേ, പക്രു? ശാരീരികമായ വളർച്ച ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? വികാസം നമ്മളില് ദിനംപ്രതി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഗിന്നസ് പക്രുവിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണോ അതങ്ങനെ? ആ എക്സാമ്പിൾ പറ്റുമോ? ശാരീരികമായ വളർച്ചയൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും അത് അയാൾക്ക് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഇല്ലേ, ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ലേ? ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെന്നോ? ആള് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ? വളർച്ചയില്ല അല്ലെ? വളർച്ചയില്ല. ആർട്ടിസ്റ്റിനാണോ പറഞ്ഞത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാ. ഓക്കെ. യെസ്. അതായത് നമുക്ക് പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ എന്താണ് ശാരീരിക വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? ഗ്രോത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ 15 വയസ്സായ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ 15 വയസ്സായിട്ടുണ്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ ചില പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടില്ല, ചില ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും കണ്ടിട്ടില്ല, വളരെ പ്രായം തോന്നും. മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് പെട്ടെന്നാണ് ആ ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് പ്രായം തോന്നും. 10-ലാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല, 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നില്ല, ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേളിലോ ഉള്ളൊരു വളർച്ച ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നും. ചില കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? പക്ഷെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റും ഉണ്ട്. 10ാം ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും, പക്ഷെ തീരെ മെലിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും, ഒട്ടും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം 7ാം ക്ലാസ്സിലോ 6ലോ ആണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. ശാരീരികമായ വളർച്ച അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോ എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് ആ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വളർച്ച, അതിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വളർച്ച ആ കുട്ടിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് 5th അല്ലേ പറഞ്ഞത്? 6th പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. 6th പോയിന്റ് എന്താണ്? The changes generated by growth are perceivable and can be measured. The changes generated by growth are perceivable and can be measured. എന്താണ് പെർസീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? പെർസീവബിൾ അളക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ? യെസ്, അളക്കാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലേ ഗ്രോത്ത്. നമുക്ക് ആ ചേഞ്ചസ്, ആ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പെർസീവബിൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അളക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സൈസും വെയിറ്റും ഹൈറ്റും ഒക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രോത്ത് പെർസീവബിൾ ആണ്. അതായത് സമഗ്രമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതിനെ സാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അത് പെർസീബിളിന് രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ട്. അളക്കാനും പറ്റും, സമഗ്രമായിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ? അളക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പെർസിബിൾ മീൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. മെഷറബിൾ ആണ് എന്ത്? ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്. ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മെഷറബിൾ ആണ്. ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? ഡെവലപ്മെന്റ് ചേഞ്ചസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡെവലപ്മെന്റ് ആർ നോട്ട് പെർസീവബിൾ. അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഡെവലപ്മെന്റ് അളക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആൻഡ് കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ്. മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കോ? മെഷർമെന്റ് ഉണ്ടോ? ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു മെഷർമെന്റ് ഉണ്ടോ? ഒരളവ് പോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഡെവലപ്മെന്റ് ചേഞ്ചസ്, ഡെവലപ്മെന്റ് വികസനത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പെർസീവബിൾ അല്ല, അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് മെഷർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു എന്താണ് അളവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഓക്കെ, growth is structural, then development is functional. ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വളർച്ച ഘടനാപരമാണ്. വളർച്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ലേ? അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ? ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഫങ്ഷണൽ, അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഫങ്ഷണൽ, അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളിലാണ്
അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് വികസനമുണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെ. ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമുക്കതൊന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓരോ വ്യക്തികളും പല രീതിയിൽ പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാനും എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഗ്രോത്തിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ഒരാളുടെ ബോഡി എങ്ങനെയാണ്, എത്രത്തോളം വളരുന്നത്, എത്രത്തോളം വളർച്ച അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്, നമുക്ക് ആ ഒരു ഘടനയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്ത് പറയുന്നത്, ഗ്രോത്ത് ഈസ് സ്ട്രക്ചറൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഘടനാപരമാണ്. വളർച്ച എന്നത് ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ പോയിന്റ്സ് പറയാൻ റെഡിയാണോ? പറയാൻ പറ്റോ ചോദിച്ചാല്? പറയാം. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഗ്രോത്ത് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും പറയണം. കാരണം രണ്ടും പറയണം. വിളിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് പറയുമ്പോ അതിന്റെ അടുത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് പറയണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റ്സ് പറയാം. ആരാ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്? ഞാൻ പറയാം മാം. അയാളുടെ പേരെന്താണ്? റോഷ്നി. റോഷ്നി. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ. ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരത്തിലെയും പെരുമാറ്റത്തിലെയും മാറ്റം. എന്തോ മാം? വായിക്കാം. Growth. It refers to changes in the specific aspect of body of behavior of the individual. ശരീരത്തിലെയും പെരുമാറ്റത്തിലെയും മാറ്റമാണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെവലപ്മെന്റ്. It refers to overall changes that result in improvement functioning of individual. അത് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, very good. Next, second point. ഞാൻ പറയാം. Okay. Second point, it refers to changes in the quantitative aspects. അതായത് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിലെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കും. Development means it refers to changes in the qualitative aspect. അതായത് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതൊരു ഗുണപരമായിട്ടുള്ള വശങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ക്വാളിറ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഓക്കെ, third point. ഞാൻ പറയാം മിസ്. ഗ്രോത്ത് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബ്രിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശാരീരികമായ വളർച്ച ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. Third point. It is an arrow in its meaning and only. ഇവിടെ വായിക്കാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയാം മിസ്സേ. Third point, growth. It does not continue throughout life. It stops with when maturity is attained. It does not continue means മുമ്പോട്ട് പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതെ. പിന്നെ stops when maturity is attained. Maturity ആവുമ്പോൾ അത് does not continue throughout life എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? does not continue മുമ്പോട്ട് ഇല്ലാന്ന്. പക്വത പ്രാപിക്കുമ്പോൾ Then are the development. It is an unceasing process. It does not end when maturity. Unceasing means continuous process. മുമ്പോട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ അതിന് ഒരു end ഇല്ല. And when maturity is attained. അടുത്ത ഞാൻ പറയാം മാം. Growth. It is narrow in its meaning and only one of the features of development process.
അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണമായ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഗ്രോത്ത്. ഡെവലപ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈഡർ ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ടേം. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ സമഗ്രമായ ഒന്നാണ് വികസനം. വെരി ഗുഡ്. അടുത്തത് അടുത്ത് ഞാൻ പറയാമോ? അടുത്ത ആരാണ്? വായിച്ചോളൂ. ഗ്രോത്ത് മെനി ഓർ ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ്. വളർച്ചയുടെ വികാസം കൊണ്ടുവരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് നിലനിൽക്കാതിരിക്കാം. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ആണോ? അങ്ങനെയാണോ? അതായത് ശാരീരികമായ വളർച്ച ഉണ്ടെന്ന് കരുതി എന്താണ് വികാസം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ആണോ പറയുന്നത്? എന്താണ് മനസ്സിലായത്? ശാരീരികമായ വളർച്ച ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ക്ലിയർ അല്ല, ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ. ശാരീരികമായ വളർച്ച ഉണ്ടെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, ഡെവലപ്മെന്റോ? എന്താ പറയാ, ഗ്രോത്ത് ഇല്ലെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഡെവലപ്മെന്റ് പോസിബിൾ വിത്തൗട്ട് ഗ്രോത്ത്. ഓക്കെ, യെസ്. അടുത്ത പോയിന്റ് ഞാൻ വായിക്കാം. മാം ഞാൻ പറയാം. റിഞ്ച വർഗീസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. റിഞ്ച വർഗീസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. Growth means the changes generated by growth are perceivable and can be measured. ഗ്രോത്തിലെ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് പെർസീവബിൾ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ്, നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, അളക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് മീൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ചേഞ്ചസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡെവലപ്മെന്റ് ആർ നോട്ട് പെർസീവബിൾ ആൻഡ് കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ്. ഡെവലപ്മെന്റിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് പെർസീവബിൾ അല്ല, പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആൻഡ് ദേ കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ്, മെഷർ ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല. ഞാൻ വായിക്കാം. ഗ്രോത്ത് ഈസ് സ്ട്രക്ചറൽ. ഗ്രോത്ത് വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഘടനാപരമാണ്. നമുക്ക് ബോഡിയിൽ അത് ചേഞ്ച് കാണാൻ പറ്റും. ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഫങ്ഷണൽ. വികാസം പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റിലുള്ള ചേഞ്ചസ്. വെരി ഗുഡ്. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെന്റും ഡിഫറൻസസ് പഠിക്കാൻ നോക്കാതെ ക്ലിയർ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. തത്വങ്ങൾ, ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ തത്വങ്ങൾ, വികസനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ശ്രദ്ധിക്കാൻ. ഡെവലപ്മെന്റ് തത്വങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണോ അത്? ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണ്ട, മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇതെല്ലാരും അല്ലെ? ബാക്കിയുള്ള എക്സാമിൽ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുക? ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണോ അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക? എക്സാമിന് ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് ചിലപ്പോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ചിലപ്പോ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. ചിലപ്പോ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ആൻസർ. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കും. അങ്ങനെ തരാം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ 4 ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ 4 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നൺ ഓഫ് ദ ഓൾ ഓഫ് ദ പോകുന്നതായിരിക്കും ആൻസർ ഇടുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താണ് ഒന്നും കൂടെ പറയാൻ മനസ്സിലായി? അതായത് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതായിട്ടാണ്. ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഫീച്ചർ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തരും. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഫങ്ഷനിങ് എന്തായിരിക്കും, കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ 4 കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് എന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നിട്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എപ്പോ ആയിരിക്കും, ഇവയൊന്നുമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഇത് നിങ്ങള് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞല്ലോ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന്. ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചോദിച്ചൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ, ഒന്നും ചോദിച്ചൊന്നും വരില്ല. മെയിൻ എക്സാമിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാം.
Then principles of development, ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ തത്വങ്ങൾ, വികസനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒരാൾ വായിച്ചേ. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പോയിന്റ്. വായിക്കാം മാം. Development help us to provide age-appropriate tasks to children. Yes, development help us to provide age-appropriate tasks to children. എന്താണ് പറയുന്നത്? അതായത് ഈ വികസനത്തിന്റെ തത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് വികസനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക്, ഒരു കുട്ടീനെ വിചാരിക്കാൻ നമ്മൾ, അല്ല ആ കുട്ടിയിലെ വികസനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? കുട്ടികൾക്ക് പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ്? ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെ? കുട്ടികൾക്ക് പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ടാസ്ക് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ? വികസനം അല്ലെ, ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ഇപ്പൊ തുമ്പിയെ കൊണ്ട്, പഴഞ്ചൊല്ലല്ല, തുമ്പിയെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കല്ലെടുപ്പിക്കാന്ന് പറയില്ലേ? അത് ഈ ഒരു സാഹചര്യമായിട്ട് നോക്കിയേ, അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അവരുടെ കുട്ടികളുടെ അവരവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കുട്ടിയിൽ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? വികസനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് തുമ്പിയെ കൊണ്ട് കല്ലെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? തുമ്പിക്ക് കല്ലെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇല്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞ് ചിത്രം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിപ്പോ ഒരു 3-4 വയസ്സാവുന്ന, 3 വയസ്സൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത്, ചില കുട്ടികൾ 2-2.5 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് വരച്ചൊക്കെ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അവനോട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പടം വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? കുഞ്ഞാദ്യം ചിലപ്പോ അവിടെ ഇവിടേക്ക് കുത്തി വരയ്ക്കും. പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഫിംഗേഴ്സിന്റെ മസിൽസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയതിനു ശേഷം കുഞ്ഞ് എന്താണ് പെൻസിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും. ദെൻ പിന്നീട് വരകളൊക്കെ എന്താണ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ പിന്നെ എന്താണ് അവൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ആ ഒരു പൂവിന്റെ ചിത്രം കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരും അല്ലെ? ഭംഗിയല്ല, ഒരു പൂവാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നീട് അവൻ അതിനെ കളർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് അവന്റെ വെയിറ്റിനനുസരിച്ച്, അവനപ്പോ വലുതായിക്കും ഇരിക്കണം അല്ലെ? വെയിറ്റിനനുസരിച്ച് പിന്നെ എന്താണ്, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ആവുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് ഏകദേശം മിക്ക കുട്ടികളും നന്നായിട്ട് പിക്ചർ കളർ ചെയ്യാനും വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഏകദേശം കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളാ കണ്ടത്? അവരിലെ വികസനമാണ് കണ്ടത് അല്ലെ? അവരിൽ എന്തുണ്ടായി? അവരുടെ ആ ഒരു ചെറിയ ഏജിൽ അവൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ചെറിയ വരകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തി വരച്ചാണ്. പിന്നീട് ഓരോ ഏജ് കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരിൽ എന്തുണ്ടായി? മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി അല്ലെ? വികസനം ഉണ്ടായി. ദെൻ പിന്നീട് 1-ാം ക്ലാസ്, 2-ാം ക്ലാസ്, 5-ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പിക്ചർ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ആ കുട്ടി വരയ്ക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ചെറിയൊരു പീരീഡ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ചെറിയ ക്രയോൺസ് ഒക്കെ മാത്രമേ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് ഡെവലപ്മെന്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവൻ വരക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മറ്റ് കളറിംഗ് ഉപകരണങ്ങളും വരയ്ക്കാനുള്ള പേർപ്പസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ കുട്ടിയിൽ എന്തുണ്ടായി? അത് ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കളർ ചെയ്തത് അല്ലെ? ആ ഒരു 3 വയസ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു? കുഞ്ഞിനത് അറിയില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ വലിയ സ്കെയിലും പെൻസിലും പിന്നെന്താണ് കോമ്പസ് ഒക്കെ വെച്ച് റൗണ്ട് ഒക്കെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് കുട്ടിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? അങ്ങനെ ഇല്ല, ഒരിക്കലും ആരെങ്കിലും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല. ചില ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വികസനത്തിന്റെ തത്വം ആരെയും ഇതായിട്ട് പറയാനല്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ, നിങ്ങൾ തന്നെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മോന് ഇത് എങ്ങനെ പഠിക്കാനാണ്, ഇത്രയും ഒരു സെന്റൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഈ കുട്ടികൾ വായിച്ചു പഠിക്കും? ഇപ്പൊ ഹിന്ദിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഹിന്ദിയിൽ ആരെയും കുറ്റം പറയാനല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ 5-ാം ക്ലാസ്സിൽ 6-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. 4-ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടില്? ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അവിടെ ഹിന്ദി ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹിന്ദി നോട്ട്ബുക്ക് ആണ്. വേർഡ് മീനിങ്സ് ഒക്കെ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഒക്കെ. അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും, പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കുള്ളൂ അതിന്റെ ആൻസർ. അതായത് ഹിന്ദി ഒന്നാമത് നമ്മൾ വേർഡ് മീനിങ്സ് തന്നെ പഠിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിന്റെ കൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ്, അതിന്റെ ഒരു 2 മീനിങ് വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് തന്നെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഒരു 10-15 വേർഡ് മീനിങ്സ് ഉണ്ടാവും. ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്, പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ആ ഹിന്ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ അത് പഠിക്കുന്നു എന്നാണ്. അവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റാറില്ല, കുട്ടികൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. ഈ ചില കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇരുന്ന് അമ്മമാര് പഠിപ്പിച്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം 5 പ്രാവശ്യമൊക്കെ അത്രയും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കാനാണ്? ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്.
ഹിന്ദി ആ ഒരു വിഷയം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത്രയൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ 1 ലൈൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 ലൈൻ. ഇത് ഞാനൊരു കുട്ടിയുടെ ബുക്ക് കണ്ടതാ, അതില് എന്താണ് എന്തോരം 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, 5 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൻസർ കിടക്കുന്നത് കാണണം. എന്തോരമാണ് അത്, കുട്ടികൾ എങ്ങനെ പഠിക്കും? അതൊന്നും പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു ആൻസറേ അല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് 5ാം ക്ലാസ്സിൽ ഹിന്ദി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നോ? 5ലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇല്ല മിസ്സേ, ഫ്രം LKG. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവരുടെ ഏജിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ പഠനത്തിനോട് തന്നെ ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് വരും, ഒരു പേടി. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരും ശ്രദ്ധിച്ചു, ഹിന്ദി ടെക്സ്റ്റ് നോട്ടൊക്കെ നോക്കി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ സിലബസ് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പറയുന്ന മേഡം വലിയ വലിയ കഥകള് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മലയാളം. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല, അതിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മലയാളം. മലയാളത്തില് ഒരാളുടെ കഥാപാത്രം നിരൂപണം വരെ 4ാം ക്ലാസ്സിലും 3ാം ക്ലാസ്സിലും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചു എഴുതണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവർക്ക് അതെ മിസ്സേ, ഈ 4ാം ക്ലാസ്സിലെയൊക്കെ EVSന്റെ ചാപ്റ്ററുകൾ വായിച്ചു നോക്കണം. മോനെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടെ ഞാൻ തന്നെ അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തന്നെ മാനസികമായിട്ട് വിഷമമുണ്ട്. ദൈവമേ, ഇത് എങ്ങനെ ഇവനിത് പഠിച്ചെടുക്കുമെന്ന്. പഠിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചാൽ മതി, ബാക്കി 3 പഠിക്കണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കാരണം കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ പഠിക്കാനാണത്? നമുക്ക് തന്നെ നമ്മള് തന്നെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്. 9, 8 ഒക്കെ എഴുതുമ്പോഴാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് ഒരുപാട് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പൊ ആ കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ്, ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങും. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇപ്പോഴും അവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ? എന്താണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ? സിലബസിനൊന്നും കുറ്റം പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അത് ശരിയായൊരു രീതിയല്ല അവരുടെ. എത്രത്തോളം വെട്ടിച്ചുരുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും പക്ഷെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ CBSE ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതൊക്കെ. അതിൽ മലയാളം തന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, അതും പോയിട്ട് നമ്മുടെ കേരള സിലബസിലെ LKG തൊട്ട് ഇവർക്ക് 4ാം ക്ലാസ് വരെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഹിന്ദി ഇല്ല പഠിക്കാൻ. ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു 100 രൂപ നമ്മൾ മാസം ഫീസ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഹിന്ദിയുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. മിസ് കേട്ടോണേ. പക്ഷെ ഇതേ കുട്ടികള് 5ാം ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് നേരിട്ട് ഹിന്ദിയുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളാ, എന്ന് വെച്ചാൽ കഥ, സംഭാഷണം, എന്തുവാ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, നാടകം, ഇതൊക്കെ 5ലെ പുസ്തകം. ഈ ലെറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് 5ാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഇതുങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ വാക്കുകളല്ല, കഥകളാ പഠിക്കാനുള്ള. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോ സൈക്കോളജിക്കലി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില് അതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ ഇപ്പോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിൽ വളരെയധികം ഇപ്പൊ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കി നിങ്ങൾ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ അവർക്ക് ഏജിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കാനെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളൊന്നും അല്ല. അങ്ങനത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പാഠ്യപദ്ധതികളൊന്നും തന്നെയാണ്. കുറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? അമ്മമാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ, നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ. ആ ബുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്തോരം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ വല്ലൂലേ? എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും പഠിച്ചാല് എന്തായാലും പഠിക്കണം. മാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതില് വേറെ വഴക്ക്. അപ്പൊ എന്തായാലും നിർബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാ. അപ്പൊ മാം ഇത് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മള് വലിയ ആൾക്കാരായിട്ടില്ലേ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, കുട്ടികളായിട്ടല്ലല്ലോ? ഡെവലപ്മെന്റ് കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയല്ല ഡെവലപ്മെന്റ് ഹെൽപ്പ് us to provide age appropriate task എന്നല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്ക് ഏജ് അനുസരിച്ചുള്ള ടാസ്ക് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ ഏജിനനുസരിച്ചുള്ള നമ്മളാണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പൊ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ജോലികൾ നൽകാനാണ് വികസനം എന്ന തത്വത്തിലൂടെ ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താണ്? ഡെവലപ്മെന്റ് ഹെൽപ്പ് us to know what to expect of a child and when to expect it. എന്നിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയേ. ഡെവലപ്മെന്റ് ഹെൽപ്പ് us to know what to expect of a child, what to expect of a child and when to expect it. എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ തത്വത്തിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? കുട്ടികൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. എപ്പോഴാണ് ഇത് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ഒരു കുട്ടികൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്, എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്നും ആരാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ടീച്ചർമാര്, രക്ഷിതാക്കളാ.
നമ്മള് ഇപ്പോ ഇത് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം കണക്ട് ആണ്. ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ കണക്ട് ചെയ്താണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഏജിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ് അല്ലെ, അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു കുട്ടിക്ക് നമുക്കൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ അവന് ഒരു ആനയുടെ പടം അതേപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി അല്ലെ, ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു KG പഠിക്കുന്ന ആ ആനയുടെ പടം നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മള് കുട്ടിയുടെ ആനയോട് വരയ്ക്കാൻ പറയും. പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ വരച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും അവൻ അങ്ങനെ വരയ്ക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അമ്മമാര് കുറച്ച് വരയ്ക്കണം, എന്റെ മോൻ അങ്ങനെ പഠിക്കണം, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പഠിക്കണം. പക്ഷെ അവനങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കുട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്. അവർക്ക് അവരുടേതായ പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ട് അവർ വികസനത്തിൻ്റെതായിട്ട് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, അവരുടെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും വർദ്ധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഏത് പ്രായത്തിൽ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഏത് പ്രായത്തിൽ ചെയ്യും, ആ ഒരു പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് കുഞ്ഞ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്, അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ പൂച്ചേനെ കാണുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെ അമ്മ ഒരുപാട് പറയും, മോനെ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാൻ ശ്രമിക്കും കുട്ടിയോട് അല്ലെ. പൂച്ചയെ കാണും, പക്ഷെ കുഞ്ഞാണത് അല്ലെ. കുഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ, മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ, പിന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് വരുന്നുള്ളൂ. പൂച്ച എന്താണെന്നത് കുഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കും. പക്ഷെ അമ്മയുടെ വിചാരം എന്താണോ, എന്റെ മോനൊക്കെ തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി അമ്മ പരിശ്രമിച്ച് പക്ഷെ നടക്കില്ല. എന്താ പറ്റാത്തത്, അമ്മയുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണത് കുഞ്ഞ് പറയുന്നുള്ളത്. പക്ഷെ കുഞ്ഞിന് ആ ഒരു പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതി മാത്രമേ കുഞ്ഞെന്താ പറയുള്ളൂ, പൂച്ച എന്നുള്ള വാക്ക് അവന് ആ ഒരു സമയത്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ശബ്ദമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ആ ഒരു ഇമാജ് ഒക്കെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിന് അത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോഴേ പിന്നീട് അവൻ അതിന്റെ ശബ്ദം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പൂച്ചയാണ് പിന്നീട് അത് പറയാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. ചില അമ്മമാർ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെ. അവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷകളായിരിക്കുള്ളൂ, ആ കുഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അവനത് ചെയ്യില്ല. ചെയ്യാനെന്താ ചെയ്യാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതായത് ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്, എപ്പോ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്നുമാണ് എന്താ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ രണ്ടാമത്തെ തത്വത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തേൽ എന്താണ്, ഏജിനനുസരിച്ചുള്ള ടാസ്കുകൾ അല്ലെ, അവന് അനുയോജ്യമായ പ്രായത്തില് ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്, അവന്റെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാത്രമേ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ കുട്ടികളിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമേ കുട്ടി ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലാതെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാര്യമില്ല. അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ രണ്ടാമത്തെ തത്വത്തില് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി 2 പോയിന്റ്സ് മതി. നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സ് കൂടി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിട്ട് വരണം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളവരെ അല്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ബാക്കി ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളവരെ അതൊന്നും എല്ലാ ബാക്കിയുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വായിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ. സമയം പോയി 29 25-നെങ്കിലും 20-നെ നിർത്തിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. വേണ്ട, സമയം പോയി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്ലാസ് വൈകിട്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മാം. വൈകിട്ട് ക്ലാസ് കിട്ടുമോ? വൈകിട്ടത്തുള്ള ബാച്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ ടീമിൽ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. നമ്പർ തരാമോ? അല്ല, നമ്പർ തന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ ആ മാമിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതിയോ? അതിലൊന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കുക കേട്ടോ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയും അവര്. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോളൂ. മോർണിംഗ് പറ്റുള്ളൂ. ഒരുപാട് പേര് മജോറിറ്റി മോർണിംഗ് പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. മോർണിംഗ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, ma'am. ബൈ.